पात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सदस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिर्यण्यपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोलेशदेवादिपं नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमत्र्यं पादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे वेङ्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाद्य नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्नष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगोदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामात् देवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तानुपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधुं संश्रये देविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिनाडेन्नं तेन्कुरुवूरेन्नं மறுவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிப்பும் பேராத வெள்ளம் பெறா வாந்திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழிலிசை வேதத்தியரு நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 10 పదులు, అందులో మనం 2 పదుల్ని పూర్తి చేసుకుని 3వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి పాసురంలో ఉన్నాము. 10 పదుల్లోనూ స్వామి యొక్క 10 విశిష్ట లక్షణాలను మనకి తెలియచేశారు అని చెప్పుకుంటున్నాం.
ఎప్పటికప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాం. మొదటి పదిలో ఏం చెప్పారండి? పరత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. స్వామి యొక్క పరత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. రెండవ పదిలో కారణత్వాన్ని గురించి చెప్తారు. ఇప్పుడు మూడవ పదిలో వ్యాపకత్వాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. వ్యాపకత్వము ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వ్యాపకత్వము అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉండుట. ఈ అంతటా వ్యాపించి ఉండడాన్ని మనకి విభూతి యోగంతో పోల్చి మొత్తం అంతా మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయువ అని చెప్పారు కదండి. మొత్తం అంతా నాలోనే ఉంది అనేటువంటి సర్వ వ్యాపకత్వ లక్షణాన్ని ఈ మూడవ పదిలో చెప్తూ మనకి ఇందులో నాలుగవ తిరువాయిమడిలోకి వచ్చేటప్పటికి స్వామి నిన్ను ఏమని పిలవాలయ్యా? ఎందువల్లంటే ఈ సకల చరాచర సృష్టి అంతా కూడా నీ దివ్య రూపమే. అందువల్ల ఆ రూపం వేరు, నువ్వు వేరు కాదు. ఇక్కడ ఆళ్వార్ల యొక్క దర్శనంలో ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని మనం ఒక్కసారి నిన్నటి పాఠాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఏమిటి నిన్నటి పాఠం? ఒజవిల్ కాలం ఎల్లాంలోనేమో సర్వ విధమైనటువంటి కైంకర్యాలు సర్వకాల సర్వదేశ సర్వావస్థలలోనూ ఏమాత్రము విచ్ఛేదం లేని కైంకర్యం చేయాలి అన్నారు. ఈ తిరువాయిమడిలోకి వచ్చేటప్పటికి వాచిక కైంకర్యం ఒక్కటే చేస్తున్నారు. అంటే నోరారా కీర్తించడం అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని ఒక్కదాన్నే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈయన చెయ్యాలి అనుకున్నారు, ఆయన చేయించుకోవాలనుకున్నారు, కానీ ఆ ఇద్దరి కలయిక చాలా అపురూపమైనటువంటి కలయిక అయిపోయింది. చూసినటువంటి దివ్యానందంతో ఏం చెయ్యాలో అన్నది మర్చిపోయారు. మొత్తం మర్చిపోయి నెమ్మదిగా తేరుకొని 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 నేను నా వాగ్వైభవంతో నోరారా కీర్తిస్తాను అని చెప్పి, అంటే పైగా పెరుమాళ్ళకి నిన్నేం చెప్పుకున్నాం? ఏమి కైంకర్యాల కోసం ఆయన ఆశపడ్డండి. భారతంలో చెప్పుకున్నామే, ఏదో ఒక పూర్ణ కుంభ స్వాగతంతోటో ఒక కాళ్ళు కడగడంతోటో ఇలాంటి చక్కటి కైంకర్యాలు చిన్న చిన్నవి చేస్తే చాలు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు అనమాట. ఇంకా కైంకర్యం ఎలా చేయాలి? నా ఇంద్రియాలక పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తి లేదు, కాబట్టి నేను గుణగానం చేస్తాను అని మొదలు పెట్టారండి ఈ తిరువాయిమడిలో. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం వాక్ కైంకర్యం, వాచా కైంకర్యం చేయాలి అని మొదలు పెట్టాను. తీరా మొదలు పెట్టేటప్పటికి కాలాజం నెంజలం కన్సుజలం ఎంత అసలు కాళ్ళు దడదళ్ళాడిపోతున్నాయి, కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి, మనస్సు శిథిలమైపోతుంది. ఏం చేయాలో ఇది చాలా అనుభవంలోకి వచ్చే విషయం అండి. చాలా ప్రియమైన ఆత్మీయులను చూసినప్పుడు, పెద్దల్ని చూసినప్పుడు మనం కూడా అయ్యి బాబు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అన్నట్లుగా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు సర్వాంతర్యామిగా కనిపించేటప్పటికి ఏం చేయాలో ఆయనకి, అంటే ఆ భగవద్ అనుభవంలో అది ఒక ప్రవాహం అయితే అందులో ఆయన చక్కగా మునిగిపోయారు. మునిగిపోయి నెమ్మదిగా తేరుకొని 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 వాంగ్మాలికనైనా సమర్పిద్దాం, వాచా గుణగానమైనా చేద్దాం అనేటప్పటికీ ఎవరిని గుణగానం చేయాలి? పెరుమాళ్ళ చేత సృష్టింపబడినటువంటి విభూతి. విభూతి అంటే ఈ సృష్టి అంతా అన్నమాట. పెరుమాళ్ళని చూస్తే ఎంత ఆనందం కలిగిందో ఈ విభూతిని చూసినా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి అంతటి ఆనందము కలిగింది. అది ముఖ్యమైన విషయం. ఎందువల్ల? విభూతిలో ఆయన విభూతిని చూడలేదు, మూడిటి సమాహారాన్ని చూశారని నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఒకటి ఆ శరీర తత్వం, లోపల ఉండే జీవతత్వం, ఆ లోపల ఉండే పరమాత్మ తత్వం. ఇక్కడ దాకా ఆయన దృష్టి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఇవన్నీ ఏకరూపమైనటువంటి ఆనందాన్ని చాలా చక్కగా కలిగించాయి అని వాటికి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. రత్నాలు వేరుగా, ముత్యాలు వేరుగా, పగడాలు వేరుగా చూడడం కాకుండా వాటన్నిటినీ ఏకీకృతం చేసి ఒక మాలగా చూసినప్పుడు ఆ మాలను చూస్తే ఎంత దివ్యానందం కలుగుతుందో, అలాగా చిదచిత్ విశిష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతం కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏమిటంటే ఆయనే ఈయనే జీవుడే దేవుడు, దేవుడే జీవుడు అంటే అద్వైతం అవుతుందండి. కాదు, ఆయన అనుభవాన్ని వేరుగా ఉండి పొందుతాడు
అనేటువంటిది విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చెప్తుంది అని. ఎందువల్ల అంటే అలా కనిపిస్తుంది కానీ ప్రకృతికి ఈ శరీరంగా చేసుకున్నటువంటి ఒక జీవుడిని ఆధారంగా లోపల నిలిపేటువంటి పరమాత్మ. అప్పుడు పరమాత్మ ఇక్కడ పరమాత్మ, విడిగా పరమాత్మ సాలిడ్గా, అక్కడ శరీరంలో ఆత్మలో పరమాత్మ. ఆ రెండిటి దర్శనం మనకి బుర్రకి అది పట్టాలి. ఫస్ట్ మొదట పరమాత్మ కనపడ్డాడు, రెండో చోట కూడా పరమాత్మ అంతటా కనపడ్డాడు. ఎలా కనపడ్డాడు? ఒక దేహం, ఆ దేహానికి ఆత్మ ముఖ్యం, ఆ ఆత్మకు మూలం పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ కనపడ్డాడు. ఇలా రెండు పరమాత్మల స్వరూపాలు కనపడేటప్పటికీ నిన్నేమని పిలవాలయ్యా? ఇలా పిలవనా అలా పిలవనా, ఇలా పిలవనా అలా పిలవనా అని ఆయనకి, అంటే సూక్ష్మావస్థ స్థూలావస్థ రెండు కూడా ఆయనకి ఆనందాన్ని కలిగించాయి అనేది ఈ 10లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం అన్నమాట. మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయువ అన్నారు భగవద్గీతలో. లోపల నేను అలా దారంలా అంతస్యూతంగా వీటన్నిటికీ ఆధారమై ఉంటాను అనేటువంటిదే నారాయణ శబ్దానికి కూడా అర్థమని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. అన్నిటికీ ఆధారంగా ఉండి అన్నిటినీ తాను పట్టుకొని ఉండేవాడు అని నారాయణ శబ్దార్థాన్ని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. అయితే అక్కడ ఒక పూర్వపక్షం చేశారు. ఏమండి, భగవంతుడు కాక మిగిలిన వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టేయాలి అన్నారు కదా, మరి ఆళ్వార్లు అన్నిటినీ నేను నువ్వే అనుకుంటాను, నిన్నే పట్టుకుంటాను ఏమిటి అంటే, ఈ శరీరం కర్మ సంబంధంతో వచ్చిన శరీరాన్ని కాదు పట్టుకున్నది, ఆ శరీరం లోపల ఉన్న జీవాత్మ లోపల ఉన్న పరమాత్మ తత్వాన్ని గురించి ఆలోచిస్తే ఇంకా ఈ బయట శరీరం యొక్క విలువ ఉండదు. పరమాత్మ తత్వమే దర్శనం ఇస్తుంది. ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే చెందినదన్న విశిష్ట భావం వచ్చేస్తుంది అని ఆ ప్రశ్నకు ఒక చక్కటి సమాధానం చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇంకో మాట అన్నారు, నువ్వంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళని స్మరింపకుండా ఉండడమే నాకు పరమార్థం. నీ భక్తులని విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేకుండా ఉండడమే నా జీవిత పరమార్థం. ఏమండి అంటే, కొంతమంది గ్రహించే వాళ్ళు, కొంతమంది గ్రహించక్కర్లేని వారు ఉంటారా అంటే, ఆళ్వార్లకు 2 దశలని చెప్పారు నిన్న. ఒకటేమో ముముక్షు దశ, రెండవదేమో ముక్త దశ, ముక్త అనుభవ దశ అనేటువంటిది. ఇందులో అవస్థాభేదం అంటారు దీన్ని. అంటే అంతకు ముందున్న మనసు వేరు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనసు వేరు అన్నమాట. అందులో ఒక స్థితిలో అల్పశక్తి ఉన్న దేవతలందరినీ వీళ్ళు గొప్పవాళ్లేమో అని భావించే సందేహం ఉన్నది పూర్వపు స్థితి. ఇప్పుడు ఆ స్థితి లేదు. నువ్వు తప్ప నీతో సమమైన వాడు గాని, నీకంటే గొప్పవాడు గాని రెండవ వాడు లేడు అని చెప్పేటువంటి ఆ శాస్త్రజ్ఞానం మయర్వరమదినలం మరులిన యవనవన్ కదా, ఈయనకి అలాంటి చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు కదా. ఆ జ్ఞానం వల్ల ఇంతకు ముందు లేనటువంటి భావాలన్నీ కొత్తగా సర్వ పదార్థాలు భగవదాత్మకంగానే కనిపించడం మొదలు పెట్టాయి నమ్మాళ్వార్లకి అని. ఇది నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక చెట్టు దాన్ని 2 పక్షులు ఆశ్రయించి ఉంటాయి, ఒకటి అనుభవిస్తూ ఉంటుంది, ఒకటి అనుభవింప చేస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటివి. ఈ విషయాన్ని అంటే జీవతత్వం అనేది 3 సంఘాతము. పైకి కనపడే ప్రాకృత దేహం, లోపల ఉండే జీవాత్మలో లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ తత్వము. ఈ 3 ఎప్పుడైతే నమ్మాళ్వారు భావించారో ఆయనకి వాచికమైనటువంటి కైంకర్యం, నోటిని చక్కగా ఆయన కీర్తన కోసం ఉపయోగించేటువంటి ఒక మానసిక స్థితి ఏర్పడిపోయింది. అంటే ఇలా చెప్పడంలో, ఏమండి భూమి అన్నారు నేను చెప్పుకున్నామే, ఇలా చెప్పడంలో ఏమిటంటే విభూతి యోగాన్ని వర్ణించారు అని ఒక అర్థం చెప్పారండి. విభూతి అంటే సృష్టి, ఈ సృష్టి అంతా నాదే అనేటువంటి యోగాన్ని చెప్పారు అని ఒకటి. రెండవది, నువ్వు భూమికి నిర్వాహకుడివి అనాలి. అలా అనలేదు, నువ్వు భూమివా అన్నారు. దీన్ని గ్రామర్లో సామానాధికరణ్యం అంటారు అని ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. నువ్వే అదే అన్నా. ఓహో నువ్వు ఇది చేస్తున్నావా అని అనడం కాదు, నువ్వే భూమివా అన్నంత తాదాత్మ్య స్థితికి మనకి అంతకు ముందు చెప్పుకున్నామే
ముడిచోదియాయ్ ముழுదు ముగచ్చోది అక్కడ చెప్పుకున్నామే. ఈ ముఖ కాంతి కిరీటమైందా, కిరీట కాంతి ముఖమైందా, రెండు ఏదో భేదం నాకు తెలియట్లేదు అన్నట్లుగా నువ్వు విభూతి అయిపోయావా, విభూతి నీదా, అదేమిటో మాకు తెలియట్లేదు. అవినాభావ ఆ పృథక్ సిద్ధి అంటారు, విడదీయరానటువంటి సంబంధము అని అన్నట్లుగా చెప్పారు. ఇంకా మనం ఈ వాళ్ళ నుంచి 7 వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళాలి. వెళ్లే ముందు ఒక్కసారిగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. చాలా అందమైనటువంటి ఛందస్సులో సాగడం వల్ల దీన్ని పారాయణ చేసేటప్పుడు, సేవాకాలం చేసేటప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని, అమృతాన్ని అనుభవిస్తూ పొందుతూ చదువుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి తిరువాయిమణి. పుగజునల్ ఒరువనెంగో ఒరువిల్ సీర్ భూమి ఎంగో திகழும் தன் பறவை எங்கோ தீயெங்கோ வாயுவெங்கோ நிகழும் ஆகாசமெங்கோ நீள் சுடர் இரண்டுமெங்கோ இகழ்வில் இவ்வனைத்துமெங்கோ కన్ననై కుమారే. ప్రతి పదార్థం నిన్న చెప్పేసుకున్నాం. కన్ననై కుమారు అంటే కృష్ణుణ్ణి ఎలా పిలవాలి, కుమారు పిలిచే పద్ధతి. నేను ఏమని పిలిస్తే బాగుంటుంది అంటే పుగజునల్ ఒరువనెంగో, చాలా అందమైనటువంటి పదాలు ఈ 3 అని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి కీర్తివంతుడు, రెండవదేమో చాలా ఆనంద గుణం కలిగిన వాడు, మూడోదేమో అద్వితీయుడు అననా. ఈ 3 కలిసి గుణాలు కలిగిన ఆనంద స్వరూపుడమైన అద్వితీయుడమైన స్వామి అననా. 3 విడివిడిగాను చెప్పుకోవచ్చు, 3 కలిపేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత భూమి అయిపోయిన తర్వాత తిగజం తన్ పరవయ్యంగో, నిర్మలమైన జలం అని అననా. తీయంగో అగ్ని అననా. వాయువెంగో ఆకాశము అని అననా. నిగజం ఆకాశమెంగో వ్యాపించి ఉన్న ఆకాశం. వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది వ్యాపించిన ఆకాశం ఏంటి, వ్యాపించని ఆకాశం ఏమిటి, దానికి మనకి ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. నీల్ సుడర్ ఇరండు ఎంగో, మిక్కిలి తేజస్సు కలిగినటువంటి ఆ అగ్ని తత్వానికి, తేజస్తత్వానికి ఉదాహరణగా నిలిచే సూర్య చంద్రులని నిన్ను పిలవనా. ఇలా కాదయ్యా, ఇగజ్మిల్ ఇవనైతు మెంగో. అబ్బా ఎందుకు 1, 2 అని చెప్పుకోవడం, ఇవన్నీ నువ్వే. ఇదొక అందమైనటువంటిది అనమాట. మన దగ్గరట ఒక 10 వస్తువులు పెట్టుకొని, ఇదిగో ఈ వస్త్రాలు తీసుకోండి, ఇదిగో ఈ బంగారు నగలు తీసుకోండి, ఇదిగో ఈ మాలలు తీసుకోండి, ఇలా 10 సార్లు అనక్కర్లేటండి. స్వామి ఇవన్నీ నీకే సమర్పిస్తున్నాను, ఏకవాక్యంతో అయిపోతుంది అనమాట. అలా నేను ఏకవాక్యంతో అనాలా, బహువాక్యాలతో అనాలా తండ్రి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాము. మొదల్ పార్టీ 119వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. அவனுடைய குணங்களையும் விபூதி காரணமான பூத பஞ்சகங்களையும் சேர பிழைத்து இத்திருவாய்மொழியிலே மேல் பறக்க சொல்லுகிற அர்த்தத்தை సంగ్రహేణ అరుళి చేయகிறாరు. అవనుడయ్య గుణంగళ్, ఆయన యొక్క గుణంగాలు అన్నాం. ఆయన గుణాలంటే మెయిన్ గా ఈ తిరువాయిమడిలో ఏమని చెప్పుకున్నాం, సర్వవ్యాపకత్వం, సర్వాంతర్యామిత్వం. ఇవి మర్చిపోకూడదండి. అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు, అంతా లోపల ఉన్నాడు అనగానే ఏ పదం గుర్తుకు రావాలి మనకి, నారాయణుడు అని గుర్తుకు రావాలి. అంతే కదండి. అంతః బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ అని కదా. అందువల్ల చూడండి ఎంత బాగా చెప్పారో. సర్వ వ్యాపకత్వం, బయటంతా వ్యాపించి, సర్వ అంతర్యామిత్వం, లోపల తానుండి. మహా శ్రీమన్నారాయణుడికి తప్ప ఇది ఎవ్వరికి, నారాయణ అనే పదాన్నిట అందరు దేవతలకి ఎలాగైనా సరే కట్టబెడదామని వ్యాఖ్యానకారులందరూ అనుకున్నారండి. నీలకంఠ దీక్షితులు అనే మహానుభావులు చెప్తారు, ఏ నామాన్నైనా నేను చక్కగా సమన్వయించి అర్థం చెప్పగలిగాను, కానీ నారాయణ నామం నా కంఠంలో వెలక్కైలా పడిందయ్యా అని చెప్పి అంటారనమాట. అంటే ఏమిటి, దానికి మాత్రం అంతర్బహి వ్యాప్తి అనేటువంటిది
ఏది లేకుండా లే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మిగిలిన దైవాలందరూ అనేటువంటి మాట. అవనుడయ్య గుణంగళయ్యం విభూతి కారణమాన భూత పంచకంగళయ్యం. ఆయన యొక్క విభూతికి మూలమైనటువంటి భూత పంచకాలు. భూత పంచకాలు అంటే పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశాలు అని. సేర పిడిత్తు వీటన్నిటినీ ఒక్క చోట చేర్చి ఈ తిరువాய்மொழியிலே మేల్ పరక్క చొల్లిగిற అర్థத்தை సంగ్రహేణ అరుళిచ్చేగిరారు. ఈ తిరువాய்మొழிలో మిగిలిన అన్ని పాసురాల్లో చెప్పేదానికి మూలంగా ఈ పాసురాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకా వివరణగా ఒక్కొక్క పాసురం పెడతాయి. వాటన్నిటి సారాన్ని ఇలా చెప్పారు. మనకు ఒక సిద్ధాంతం చెప్పారు కదండి, సమాస వ్యాస పద్ధతి అని చెప్పారు. సమాస వ్యాస పద్ధతి, సమాసం అంటే షార్ట్ గా చెప్పేయడం, వ్యాస పద్ధతి అంటే వివరించి చెప్పడం. ఇప్పుడు వ్యాస పద్ధతి అంటే తిరువాయిమొഴി మొత్తం వివరంగా చెప్పడం. దాన్ని సమాస పద్ధతి అనగానే మొదటి 10కి తీసుకురావడం, ఉయర్వరు ఉయర్నలం. దానికి ఇంకా సంగ్రహ పద్ధతి అనగానే మొదటి 3 పాసురాల్లో ఉందండి అర్థం అండం. ఇంకా సంగ్రహంగా తీసుకొస్తే అసలు మొదటి పాసురం చాలండి అన్నాం. దీన్ని సమాస వ్యాస పద్ధతి అంటారు. అలాగే ఈ తిరువాయిమొழிలో మిగిలిన 9 పాసురాల్లో చెప్పేటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఈ మొదటి పాసురంలోకి తీసుకుని వచ్చి చెప్తున్నారు. ఎలాగా? భూత పంచకంగళయ్యం, ఈ విభూతికి కారణం ఏమిటి? ఇది ఇందులో చాలా ముఖ్యమైన. ఈ సృష్టి అంతా ఎలా జరుగుతోంది? భూత పంచకాల వల్ల జరుగుతుంది. పృథివ్య, తేజో, వాయు, ఆకాశాల వల్ల జరుగుతోంది. ఇవన్నీ ఒక చోట చేర్చేసి అన్ని ఈ పాసురంలో 5 చెప్పేస్తారు. తర్వాత ఒక్కొక్కటి వివరంగా చాలా చక్కగా చెప్పుకుంటూ వెడతారు. ఎందువల్ల అనుకోండి, మనకి పారాయణ చేసుకోవాలని ఉంది, నువ్వు మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా నిండి ఉన్నావా అంటే 10 పాసురాలు చదివే టైం లేదనుకోండి, ఈ మొదటి పాసురాన్ని చదివేసుకుంటే సరిపోతుంది. పంచభూతాలు సృష్టికి కారణమయ్యా, అలాంటి పంచభూతాలు అని పిలవనా? నిన్ను ఏమని పిలవాలి? అద్వితీయుడవని పిలవనా? ఆనంద స్వరూపుడవని పిలవనా? కీర్తిమంతుడవని పిలవనా? ఇంత సారాన్ని మూట కట్టేసి ఇదిగో ఈ 10 పాసురాల సారం అని చెప్పి మొదటి పాసురంలో మనకి ఇచ్చేశారనమాట. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పువజనల్లొరువనెంగో உயர்வரும் உயர்நலம் தொடங்கி இவ்வளமும் வரத்தாமனு விவித்த குணங்களையடைய ஒரு சொல்லாலே திரள అరుళి చేయగిరారు. ఎక్కడి నుంచండి? ఉయర్నలం, అక్కడి నుంచి తీసుకోండి. అవి 100, వాటికి ఫలశ్రుతులు 11 తీసుకోండి, అవో 111. రెండో 10లో ఓ 111. మూడో 10లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు 4లో ఉన్నాం కాబట్టి 33. ఇవన్నీ కలిపేసి అందులో ఏ గుణాలైతే చెప్పారో వాటిని ఒక ముద్ద చేసి ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఆనంద స్వరూపుడువా, గుణస్వరూపుడువా అంటే ఆ గుణాలన్నిటినీ కూడా పొగడబడే కీర్తి గలవాడా, ఆనంద గుణ స్వరూపుడా అనే మాటతోటి 333 పాసురాల యొక్క సారం ఇక్కడికి వచ్చేసింది అని చెప్పడం అనమాట. స్మృతి ఇతిహాసాదిగళల్లా కయ్యెడుతూ కూపిడా నిన్నుళ్ళ వైలక్షతయుడయ్యనాన అద్వితీయ పురుషన్ని ఎన్బేను. ఏమయ్యా, నేను ఏమని చెప్పాలి? ఇంకా 300 అవలేదు పాసురాలు, 240 పైన అవుతాయి కదా. అందువల్ల స్మృతి ఇతిహాసాదిగళెల్లాం కయ్యెడుతూ కూపిడా నిన్నుళ్ళ వైలక్షణ్యతయుడయ్యనాన అద్వితీయ పురుషన్ని ఎన్బేను. శృతి స్మృతి ఇతిహాసాలన్నీ కూడా అంటే వేదము, పురాణాలు, మిగిలిన వాంగ్మయము ఇవన్నీ చెప్పినటువంటి దాన్ని ఎంగో ఎండదు ఎండ్రు సొల్లుగేనో ఏమని చెప్పను మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక సందేహాత్మక స్థితి ఉంటుంది అని అలమాపు అని ఒక పదం చెప్పుకున్నాము. ఆ అలమాపు ఇక్కడ ఎంగో అంటే అలమాపు అంటారన్నమాట. అదనాలా ఇదనాలా మనకి ఈ వ్యాఖ్యానంలోనే ఇస్తారు. చెట్టు నుంచి పళ్ళు రాలిపోతాయి, అబ్బబ్బబ్బా ఈ పండు బాగా తీసుకుందాం, ఈ పండు బాగా తీసుకుందాం, ఏది కనపడితే అదే అద్భుతంగా ఉన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళ యొక్క కళ్యాణ గుణాలు, ఈ గుణం బాగుంది అనేటువంటి ఆనందం అనమాట. గుణయోగత్తాల్ వంద వైలక్షణ్యత్తై చొల్లి
మేల్ విభూతియై చొల్లిగరదు. ఈ గుణ వైలక్షణ్యాన్ని చెప్పి తర్వాత విభూతిని గురించి చెప్తున్నారు. విభూతి అంటే ఆయన యొక్క సృష్టి అని అర్థం అండి. ఎంత సమర్థవంతుడైతే అంత గొప్ప సృష్టి చేయగలుగుతాడో అనేటువంటిది. భువజనల్ ఇత్యాది సర్వై సంస్తూయమానం ఎన్వేనో. కీర్తిమంతుడు అంటే ఏమిటండి? అందరి చేత పొగడబడేవాడు అని అర్థం. సర్వై అందరి చేత సంస్తూయమానం పొగడబడేటువంటి వాడు అని చెప్పనా? ఏమయ్యా నిన్ను లోకమంతా పొగుడుతోంది అని చెప్పమంటావా? నల్ ఆనందాది గుణంగళయుడయ్యను అంటే చూడండి, ఆ మొత్తం పదాన్ని మూడుగా పూజ, నల్, ఒరువన్, ఎంగో 3 పదాలు చేశారు. పూజ అంటే కీర్తి, అందరూ కీర్తిస్తారని అన్న వ్యాఖ్యానం ఎంత డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చారో చూడండి. ఆ పుగళి శబ్దానికి సర్వై సంస్తూయమానెంబో. తర్వాత నల్ ఆనందాది గుణంగళయుడయన్ ఎన్బేను, సర్వానంద గుణములు కలిగిన వాడివయ్యా అననా. ఒరువన్ అననా. ఒరువన్ అంటే ఆయన తప్ప ఇంకోడు అలాంటి వాడు లేడు. దానికి భలే పదం వేశారు చూడండి. సమాభ్యధిక దరిద్రనెన్బేను. స్వామి మా అందరికీ దరిద్రాలు ఉన్నాయి గాని నీకు కూడా ఓ దరిద్రం ఉందయ్యా అన్నాడు. ఇది ఎక్కడ కూడా పెరవాళ్ళకి దరిద్రం పెట్టడం ఏమిటండి అని అంటే లౌకికంగా ఒక ఉదాహరణ చెప్తారండి. నలమహారాజుకి దానం ఇవ్వడం అనేటువంటి గొప్ప గుణం ఉంది. మనకి తెలియడానికి లౌకిక ఉదాహరణ. ఆయనట 2 గుణింతాలు బాగా నేర్చుకోలేదు అని చెప్తాడండి హర్షుడు చాలా సరదాగా. అదేంటండి నలమహారాజు దాన గుణంకి గుణింతాలు నేర్చుకోలేదండి అనడానికి సంబంధం ఏమిటంటే, లాకు ఏత్వమీయనేరడు దాకును కొమ్మి ఇయ్యడతడు. లకారానికి ఏ ఇవ్వడం నేర్చుకోలేట, దాకి కొమ్మి ఇవ్వడం మర్చిపోయాట. అంటే లేదు అనేటువంటి మాట ఆయన జీవితంలో లేదు అని. ఇది చాలా పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు, అందంగా చెప్పడం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా పైకి చూడడానికి పదం దరిద్రం. దరిద్రుడు అంటే తిట్టు కాదండి, అది లేనివాడు అని అర్థం. నీకు సమ అభ్యధికులు ఇద్దరూ లేరు. నత్వత్ సమహాస్తి అభి అధిక నాస్తి. నీతో సమానుడు లేడు, నీకంటే గొప్పవాడు లేడు. కాబట్టి నిన్ను ఏమనాలి ఈ 3 గుణాల్లో అని చాలా అందమైనటువంటి పదప్రయోగం సమాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. వ్యస్తంగా ఒక్కొక్క పదాన్ని తీసుకుని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పొరవిల్ ఇత్యాది. నెక్స్ట్ పేజ్. முடச்சோதியாயனது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ என்னும் திருமகத்தின் அழகையும் திரு அபிஷேகத்தையும் அழகையும் சேர்த்த అనుభవితా పోలే. దీనికి ఈ వాక్యానికి అపృథక్ స్థితి అని పేరు. అపృథక్ స్థితి విడదీయరాని స్థితి. నీ ముఖ కాంతి కిరీటమైందా, కిరీట కాంతి ముఖమైందా అన్న చోట దేని నుంచి ఏది విడదీయలేకపోతున్నాం, కాంతిని విడదీయలేకపోతున్నాం. అలాంటి కాంతి స్వరూపుడివే. గుణత్వంగళత్వం విభూతిగళత్వం ఉండాన సేర్తియాలే. గుణాలు విభూతి అలా ఒకదాంతో ఒకటి కట్టుకొని ఉన్నాయి, దాన్ని విడదీయలేకపోతున్నాం. గుణంగళోడక్క విభూతియం సేర్తనుభవిక్கிறாర్. గుణాలతో కూడిన విభూతినే నమ్మాళ్వార్లు అనుభవిస్తున్నారు. గుణాలతో కూడిన విభూతి అంటే అంతకు ముందు చూసే దృష్టి వేరు, చెప్పుకున్నాం, అది ముముక్షు దశ. అన్ని మిగిలిన ప్రపంచం అంతా విడిగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు చూసే దృష్టి వేరు. ప్రపంచమంతా సకలాంతర్యామిత్వ రూపి అయిన పరమాత్మగా కనిపిస్తుంది. ఈ దర్శనంలో తేడా వచ్చింది. మనం కళ్ళకి పెట్టుకునేటువంటి జోడు రంగుది పెట్టుకుంటే రంగుగా కనిపిస్తుంది, అంతే కదండి. సమ్మర్ అని చెప్పి మనం గ్లాసెస్ మారుస్తాం అనుకోండి, అలాగే ఉందేమో బయట అంతా అనిపిస్తుంది. అలాగా ఆయనకి దృష్టిలోనే అద్భుతమైన తేడా వచ్చింది అనమాట. ఏమిటా తేడా? ఈ విభూతి అంతా పెరుమాళ్ళ యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వానికి నిదర్శనము అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. పొరువెండ్రు ఒప్పు ఇల్రెండ్రు ఇల్లామై. మరి ఇంకా భూమిని గురించి చెప్తున్నారండి. ఒప్పిల్లాద క్షమాది గుణంగళయ్యుడయ్య భూమి ఎన్బేనో. ఆ ఒప్పు
పోలిక లేనటువంటి క్షమ కలిగినది, సాటి లేని క్షమ కలిగినది, భూదేవంత ఓర్పు అని ఆవిడికే పేరండి. అలాంటి భూమి ఆగయ్యాలే ఒప్పిల్లాద భూమి ఎంగిరా, కాబట్టి నువ్వు భూమివా అంటున్నారు. భూమిని సృష్టించిన వాడవా అంటే అర్థం వేరండి. నువ్వే భూమివా అంటే దర్శనం వేరు. నువ్వే భూమివా అన్నప్పుడు భూతత్వంలో పరమాత్మ తత్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది నమ్మాళ్వార్లకి. పద్భ్యాం భూమి, ఆయన పాదాల నుంచి వచ్చినదే కదా ఈ భూమి. திகழும் மித்யாதி கீழ்கண்ண பூமிதான் கடினையாயிரே இருப்பது, அரியங்கொண்டு காரியங்கள் கொள்ளும் போது కాఠిన్యத்தை నిర్జిత్తు కొళ్ళ వేణుమిరే. చాలా ఒక మంచి పద సంయోజనాన్ని చెప్తున్నారండి. కారణము, కార్యము, రెండు పదాలు ఉన్నాయి. పదాలు కొంచెం ఏదో సంప్రదాయకంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏం లేదు, ఇంత మట్టిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది కారణం. ఆ కారణంలోంచి ఆ మట్టి కుండగానో ప్రమిదగానో చెప్పగానో మారిందనుకోండి, అది కార్యం. ఈ విషయం తెలిస్తే సృష్టి అంతా ఎలా చేశాడు అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. కార్యావస్థ దానికి మూలమైన కారణ అవస్థ. పరమాత్మ చేసేటువంటి సృష్టి ఒక కుమ్మరి తీసుకొచ్చింది మట్టి, చిదచిద్ విశేషమైన సూక్ష్మ రూపమైన దృష్టి. చిత్తు అచిత్తు రెండు కలిసిన సూక్ష్మ దశ, దాన్ని ఏమంటారండి? కారణము అంటారు. దానిలో నుంచి పెద్దగా, ఇప్పుడు ఇంత అణువు ఉందనుకోండి, ఆటమిక్ పవర్ ఉందనుకోండి, అది కారణావస్థ. దానిలో నుంచి పెద్ద విస్ఫోటం వస్తుంది అనుకోండి, అది కార్యావస్థ. ఏమండి, మనం ఇంత చిప్పులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కంప్యూటర్స్ లో, వాటిల్లో చిన్న చిన్నవి పిన్స్ తగిలిస్తూ ఉంటాం కదండి. అది ఇంత ఉంటుంది. ప్రపంచం మొత్తం మనకి సృష్టి చూపిస్తాం. ఎలా కుదురుతుందండి అలాగా? కారణంలోంచి కార్యం వస్తుంది అంతే. కార్యం కొళ్ళం పోదు కాఠిన్యத்தை నెగజిత్తు కొళ్ళ వేణుమిరే. ఇక్కడి నుంచి ఈ కార్యకారణ సంబంధాన్ని అందంగా చెప్తున్నారు. ముందు కారణం ఉంటుంది, తర్వాత కార్యం ఉంటుంది. భూమిని తీసుకున్నారండి. భూమికి ఉండేటువంటి ఒక లక్షణం కాఠిన్యం, గట్టిగా ఉంటుంది భూమి. దాన్ని మెత్తపరచాలి. అత్తై నెగిసిత్తరం జలత్తై చొల్లుగిరదు. ఎందుకు పాసురంలో పుగజవన్ ఒరువనంగో పొరువల్ సేర్ భూమి ఎంగో తెగళం తన్ పరవై ఎండ్రో జలమా. నెక్స్ట్ ఏంటి? భూమి తర్వాత చెప్పింది జలం. ఎందుకంటే ఆ జలం అత్తై నెగజెత్తుతారు జలత్తై చొల్లిగిరదు. ఆ గట్టిగా రాయిలా ఉండేటువంటి భూమిని కాస్త నీళ్లు జల్లి మెత్త చేసి అనుకూలంగా చేసుకుంటాడు. కాబట్టి జలాన్ని రెండవ దానిగా చెప్పారు. ఓ రాయి తీసుకొచ్చి బండరాయి లాగా ఉండదు, ఎండిపోయిన మట్టి అక్కడ పడేస్తారండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దాన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టి తొక్కి 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 ఎంత మెత్తగా తయారు చేస్తారండి. ఆ కుండలు తయారు చేయడానికి మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు కదా. అలాగ కఠినంగా ఉండేటువంటి భూమిని ఆర్ద్రపరచడం కోసం జలాన్ని అక్కడ చెప్పారు. కారణత్వ ప్రయుక్తమాన పొగరయ్యుడయ్య శ్రమహరమాన జలం వెంబేమో. కారణత్వము కలిగిన జలముగా నిన్ను అనమంటావా? పృథివీ అయిపోయింది, అప్పు చెప్పారనమాట. అప్పు సంస్కృతంలో, తెలుగులో అప్పులు అంటే అప్పులండి, సంస్కృతంలో అప్పు అంటే నీరు అని. నిన్ను జలము అని పిలవనా? తీయంగో, తీ అంటే అగ్ని, జ్వలమైనటువంటి అగ్ని. అన్యగిష్టి కార్యం కొళ్ళవండ ఆదవళనాలత్తై వలిక్కప్పన్నిద్దరం తేజ పదార్థத்தை చొల్లుకెరదు. ఏమండి, అగ్ని కదా అంటే మరి ఈ తేజ పదార్థాలను చెప్పాలి. అగ్ని అంటే ఏమిటండి? తేజస్సుకి మూల కారణం అయినటువంటిది. ఇప్పుడు జలం ఉంది, మట్టి ఉంది, దానికి మళ్ళీ కొంచెం గట్టితనం రావాలంటే కొంచెం కాలుస్తాడు ఆ కుండని కదండి.
కాలిస్తే మళ్ళీ అది గట్టి పడుతుంది. కాబట్టి అగ్ని అనన ఒక కుండ తయారీతోటి సృష్టి తయారీని పోల్చి చెప్తున్నారండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు నంబళ్ళయ్య గారు. ఊర్ధ్వజ్వలన స్వభావమానం అగ్ని ఎన్వేణో. ఊర్ధ్వజ్వలనం అగ్నికి ఏమిటండి? ఒక సహజ లక్షణం, ఎప్పుడు పైకి పైకి అలా ఎగిసిపోతూ ఉంటుంది. అలా పైకి ఎగిసిపోయేటువంటి అగ్ని అనన. వాయువెంగో அதுரைத்தால் காரியம் கொள்ள வேணுமரே అత్తయ్య అత్తక్కడ వరాన కాత్తన్ వేణం. సరే, ఇది తయారైన తర్వాత ఇప్పుడు సృష్టి చేశాడు మనుషులను అనుకోండి. వీళ్ళందరూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు, ఆ గాలి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండాలి కదండి. అవకాశానికే ఆకాశం అని పేరు. ఆకాశం అనేది పైన ఉందని మనం అనుకుంటాం. ఈ ఆకాశాలు రెండు ఉన్నాయండి, సూక్ష్మాకాశం, స్థూలాకాశము అనేటువంటి. ఇప్పుడు ఇలా మనం కూర్చుంటే మన చుట్టూ ఆకాశం ఉంది. ఆ తావు లేకపోతే మనకి శ్వాస ప్రక్రియ జరగదు. ఒక్కసారి వాయువు స్తంభించిపోయింది అనుకోండి, శ్వాస ప్రక్రియ మనకి జరగదు. కాబట్టి ఆధారమైనటువంటి అత్తయ్య అత్తక్కడవదాన కాత్తెన్వేణు, ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస కార్యక్రమాలకి గాలిని అందించేటువంటి ఊపిరిని అందించేటువంటి గాలి అనగా. ఇదంతా మంచి సైన్స్ అండి. అంత సైన్స్ ని అప్లై చేసి చెప్పడం నాకు తరం కాకపోవచ్చు, కానీ ఇదంతా మంచి సైన్స్ అన్నమాట. అందువల్ల కాత్తెన్వేణో గాలి అని అననా. నిజం ఎల్లార్కం మూచ్చు విడకైక్క అవకాశ ప్రదానం పడిన వేయడమే. అది ఊచు విడకైక్కు అంటే ఊపిరి తీసుకోవడానికి, ఊపిరి తీసుకోవడానికి తగినటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి నిగజిగై యావదు వర్తిక్కై వ్యాపించిన అన్నారు. ఎందుకండి, ఒక చోట ఉంటే చాలదు కాబట్టి సర్వం వ్యాపించినటువంటిది. వాయువు సర్వత్రా ఉంటాడు, ఆకాశం సర్వత్రా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడం అనమాట. ఈ వరిగల్ భూత చతుష్టయముం అజందు తన్ పక్కలే వరమళవం వర్తెక్కుమెన్నాదల్ అండ్రెక్కే. ఇలాగా భూత చతుష్టయాన్ని అంటే ఆకాశాన్ని అలా పెట్టి పృథివ్య తేజో వాయువులను తీసుకుంటే ఇవన్నీ బ్రతకడానికి మూల కారణం వాయువు. 5లో ఈ 4 కలుస్తాయి. అందుకే పదార్థంగళెல்லாம் తన్పక్కలే వర్తే కుంబడి అవకాశ ప్రధానం పండు మెన్నాదల్. అవకాశం అన్నా ఆకాశం అన్నా ఒకటి. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో అందరికీ ఊపిరి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఆకాశము అని పిలవనా. ఆ ఆకాశం మనలో ఉంటుంది. అందువల్లే ఉన్నావా లేవా చూడడానికి ముక్కు దగ్గర ఇలాగ ఒకసారి పెట్టి చూస్తాం. ఉంది అంటే ఒక ఆశ, లేదు నిరాశ అన్నమాట. ఇది అవకాశము అన్నమాట. ఆగా కారణమాన భూత పంచకత్తయ్యం సొల్లెత్తు. ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యం. కారణమైనటువంటి పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశాల గురించి ఈ పాసురంలో పూర్వార్థంలో చెప్పారు. புகழுநல் ஒருவனெங்கோ பொருவில் சீர் பூமி எங்கோ திகழும் தன் பறவை எங்கோ తీయంగో వాయువెంగో నిగజం ఆకాశమెంగో. ఇంతవరకు పంచభూతాలు కారణ ప్రవృత్తి అని చెప్పారు. దీనిలోంచి వచ్చేటటువంటి కార్య ప్రవృత్తిని తర్వాత చెప్పారు. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఇలా పంచభూతాలతో పాటు ఇంకా 2 చెప్పారని నిన్న చెప్పుకున్నాం. నువ్వు అద్వితీయుడవి అని చెప్పనా, లేకపోతే భూమి అని చెప్పనా, లేకపోతే జలం అని చెప్పమా, లేకపోతే అగ్ని అని చెప్పమా, లేకపోతే వాయువు అని చెప్పమా, లేకపోతే ఆకాశం అని చెప్పమా, లేకపోతే సూర్యచంద్రులు అని చెప్పమా, లేకపోతే అన్నీ అని చెప్పమా? అది కదా మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము. అందులో ఇక్కడ పంచభూతాల దాకా అయ్యి ఇక్కడ நீல் சுடரி 2 மென்றோ காரியவர்க்கத்துக்கு அடைய உபலட்சணமாக చంద్ర సూర్యర్களை சொல்லுகிறது. ఇది కార్యవర్గం అండి. ఇందాకడ దాకా మనం చెప్పుకున్నది కారణం, మట్టిలో నుంచి కుండ. ఇందాక దాకా మట్టి గురించి చెప్పుకున్నాం.
అంటే పంచభూతాలు మొదలైనవి. దానిలో నుంచి వచ్చేటువంటి కారణావస్థని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమిటండి? తేజస్సుకి సూర్యుడు చంద్రుడు తేజస్వరూపులు. ఇవత్తిల్ నేర్కడ్పడికైకుం తాపత్తయ్యాత్ కైకుం. ఈ ఇద్దరు ఏం చేస్తారండి? సూర్యుడు గాని చంద్రుడు గాని అంటే అగ్నిస్వరూపమైనటువంటి సృష్టి కార్యానికి సహాయపడ్డము అనేటువంటిది సూర్యుడి విధానం అయితే, తాపాన్ని పోగొట్టడము అనేటువంటిది చంద్రుడి యొక్క లక్షణంగా చెప్తారు. అంటే చంద్రుడు ఏం చేస్తాడు? సూర్యుడి తాపాన్ని తాను తీసుకుని ఆ వేడిని వెన్నెలగా మార్చి ఆ వెన్నెలను లోకానికి అందిస్తాడు. అందుకని చక్కగా చంద్రుణ్ణి ఆచార్యుడితో పోల్స్తారు. అందమైన పోలిక. శాస్త్రాలు అంత సముద్రాలుగా ఉంటాయి. అంత సముద్రాన్ని మనం పట్టలేం. ఆ సూర్యుడిగాంచి ఈ ఆచార్యుడు అనే చంద్రుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ జ్ఞానముద్రతోటి జ్ఞానాన్ని సారాన్నంతటిని ఇలా పైకి తీస్తాడు. అప్పుడు అది వెన్నెలైపోతుంది. ఆ వెన్నెలను ఆచార్యుడు మనకిస్తాడు. అందుకని చంద్రుడిని ఆచార్యుడితోటి పోలుస్తూ ఉంటారన్నమాట. అదే ఉపలక్షణమాగా చంద్ర సూర్యగ కార్యవర్గత్తుక్కడయ్య ఉపలక్షణమాగా చంద్ర సూర్యర్గడై చొల్లిగరదు. 5టికి 5 ఉన్నాయండి. పంచభూతాలకి పంచ కార్యవర్గాలు ఉన్నాయి. కారణ వర్గం నుంచి వచ్చే 5 కార్యవర్గాలు కూడా 5 భూతాలకి ఉన్నాయి. ఇవత్తిల్ నేర్ కళిపై అరుకైకుం తాపత్తై ఆత్తుకైకుం. తాపాన్ని తీర్చడం కోసం చంద్రుడు వన్నుషియామే ఎల్లా మెంబేనో. ఇదండి. ఏమండి ఒక్కొక్కటి అండం ఎందుకండి? అన్నీ నువ్వే అనేనా? ఇది ఆఖరిదనమాట. ఒక్కొక్కటి ఇది తీసుకోండి ఇది తీసుకోండి ఇది తీసుకోండి అని ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఎంత కష్టమో. అలా ఇలాంటి వాడువా ఇలాంటి వాడువా ఇలాంటి వాడు ఒక్క మాట ఇవన్నీ మీరు తీసేసుకోండి. ఇదంతా నువ్వా ఏమిటి? ఒక్క మాటతో సరిపోతుంది అనమాట. మయా వినా యత్స్యాత్ న తదస్తి అన్నారిరే. మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో కూడా చెప్తారు. ఏంటంటే భగవద్గీతలో మీకు అలా కావాలి అని అనుకుంటే ఆ శ్లోకాలన్నీ కూడా యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినా యత్సాత్ మయా భూతం చరాచరం. ప్రమాణ తిరట్లో 2వ లైన్ నుంచే ఉందండి. అంటే సూత్రంలో మణులన్నీ గుచ్చడానికి ఒక సూత్రం ఒక దారం లోపల అంతస్యూతంగా ఎలా నడుస్తూ ఉంటుందో, ఈ పంచభూతాత్మకాలైనటువంటి ఈ కారణం నుంచి వచ్చే కార్యరూపమైనటువంటి విభూతిని నడిపించడానికి అన్నిటి లోపల నువ్వు అంతర్యామిగా ఉంటావు. ఇది లోపల కనపడదు. అంతర్యామిత్వం ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి? మనలో ఉన్నాడు పెరుమాళ్ళు, మనకు కనిపిస్తారా? అది చాలా కష్టం. దానికి స్కానింగ్ చెయ్యాలి అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్కి వెళుతూ ఉంటాం అనుకోండి, ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి, వెనక్కి తిరగండి, ముందుకు తిరగండి అంటే ఇలా అంటారా? ఇలా అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఏది లోపల ఎక్కడున్నా టక్కుమని స్కాన్ అయిపోతుంది, పట్టుబడిపోతుంది. ఆ స్కాన్ రావాలి మనకి. ఏ పరమాత్మని దర్శించగలగాలంటే ఆ నేత్రం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి, లేకపోతే చేయలేం. ఇప్పుడు మన పూర్వపు శాస్త్రజ్ఞులందరూ కూడా కళ్ళకి అంజనం పెట్టుకున్నారు అని ఒక మాట ఉందండి. భూమిలో ఉన్నవన్నీ కనిపిస్తాయని. మరి వీళ్ళిద్దరు కబుర్లు చెప్తారు, భూమిలో ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? కనిపిస్తాయి. అది స్కానింగ్ మెషిన్. దాంతో చూస్తే ఎక్కడెక్కడ నిధులు ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ వాటర్ ఉందో వాటర్ కోసం టెస్ట్ చేయట్లేదండి ఈ స్కానింగ్ మెషిన్స్ అన్ని. ఆ స్కానింగ్ కెపాసిటీ మనకి రావాలి, మన బుర్రకి రావాలి అన్నమాట. అండ్రిక్కే ఇవైతాన్ శిల పదార్థ మాత్రమాయి తోండ్రుగయ్యండ్రిక్కే. లేకపోతే ఈ పంచభూతాలు ఈ తేజస్సు ఇవన్నీ ఊరికే ఒక పదార్థాల్లా చెప్పుకోవడం కాకుండా అవనకు విభూతియాయి తోత్తుగయ్యాలే. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవారు చెప్తున్నారు, అరే పంచభూతాలు నీ నుంచే కదా వచ్చాయి, అరే తేజస్సంభవాలన్నీ నీ నుంచే కదా సంభవించాయి, ఇవన్నీ మొత్తం నీ నుంచే కదా వచ్చాయి,
కాబట్టి అనుపాదేయమన్రు మన్రికే ఉపాదేయ తమమాన ఎల్లాం ఎన్బేనో, అవి విడివిడిగా దేని నుంచైనా వస్తే మనం ముట్టుకోకూడదు. ప్రపంచంలో కొన్ని వదిలేయాలి అంటే మిగిలిన వాటిని వదిలేయాలి. అన్ని నీ నుంచే వచ్చినప్పుడు ఏమీ వదలవలసినటువంటి పని లేదు. కన్ననై కుమారే, కన్నన్ని కృష్ణుణ్ణి రక్షకుణ్ణి పిలవడము, హే కృష్ణ ఎన్రత్తోడు. మన దానికి కూడా మనకి భగవద్గీతలో సఖేతి మత్వ ప్రసవం యదుక్తం, హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానత మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్ధమసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యుత తత్సమక్ష్వం తక్షామయే త్వామహమప్రమేయం. అద్భుతమైనటువంటి భగవద్గీత శ్లోకాలను ఇక్కడ చెప్పారండి. ఏమిటంటే, కృష్ణ నాతో పాటు కలిసి తింటున్నావు, నాతో పాటు కలిసి తిరుగుతున్నావు, నాతో పాటు ఉన్నావు, మా అలాగే మామూలు మనిషివి అనుకున్నా. అంత విలక్షణమైనటువంటి స్వామి దగ్గరగా వచ్చేటప్పటికి సఖేతి మత్వా, ఫ్రెండ్ అనుకున్నానయ్యా. హే కృష్ణ, హే యాదవ, హే సఖ అని పిలిచేశాను. నోటికి ఎలా వస్తే అలా పిలిచేశాను. ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతోంది నీలో ఉండేటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి లక్షణము. అది అజానత మహిమానంత వేదం. నీ వైలక్షణ్యాన్ని గురించి తెలుసుకోలేకపోయాను. మయా ప్రమాదాత్తు ప్రణయేన వాపి, తెలుసుకోలేకపోవడానికి కారణము నాకున్నటువంటి బుద్ధి భ్రమ ఒకటి, రెండోది ప్రణయం. మావాడేలే, పర్వాలేదులే, ఒరే ఏంట్రా అనుకుంటాను చూడండి. అలాగ ప్రేమతో పిలిచేటువంటి పిలుపులు. యచ్చ అపహాసార్థం అసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకోదవాప్యచ్యుత, అన్ని తెలుసుకునే చివరికి తక్షమస్వ, అలా చేశానయ్యా, అలా పిలిచానయ్యా, నువ్వు నన్ను క్షమించవలసినది. హే కృష్ణ ఎన్నత్తోడు. ఆవేళ అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి అయ్యో నిన్నెలా పిలిచానే అని అన్నట్లుగా ఒరువిల్ సీర్ భూమి ఎందత్తోడు ஒரு ஆசியத்த వాసియత్తిరిక్కిరత్తాయిత్తు ఇవరకు. కృష్ణ అన్న ఓ భూమి అన్న నమ్మాళ్ళ వారికి రెండు ఒకటే కనిపించాయి. అక్కడికి తీసుకొచ్చారు మన్ని. అంటే నీ రూపంగా కనపడే కృష్ణ అని అన్నా, నీవు అంతర్యామిగా ఉన్న భూమి అన్నా నాకు నువ్వే కనిపిస్తున్నావు. కాబట్టి నిన్ను ఏమని పిలవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావన. అంటే ఒక వస్తువు వస్తువులా కనిపిస్తే మనకి వెంటనే దాని గురించి చెప్పగలం, కానీ ఒక వస్తువు, ఒక జీవుడు, జీవులో ఒక దేహము, దేహంలో ఒక జీవుడు, జీవుల్లో ఒక పరమాత్మ, ఇంతలా ఉంటే మన దృష్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళడం చాలా కష్టం. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి విభూతి యోగం అంతా ఒక్కసారి దర్శనమైంది. అన్నిటా పరమాత్మతత్వం వ్యాపించి ఉంది అనేటువంటి లక్షణము కనిపించింది. కాబట్టి అర్జునుడు కృష్ణ యాదవ సఖ అన్నట్లుగా నేను కూడా భూమి, అగ్ని, జలం అలా పిలిచేస్తున్నాను నిన్ను, ఏమనుకోకు, అన్నీ నువ్వే. కాబట్టి ముఖ్యమైన పదాలు ఏమిటి? సర్వాంతర్యామిత్వం, సర్వవ్యాపకత్వం. అందువల్ల చాలా అందమైనటువంటి భావాలు నిండిన పాసురం అండి. ఇదంతా మూలకందం. ఇందులోంచి మళ్ళీ ఏలో ఇలాగ, బీలో ఇలాగ, సిలో ఇలాగ అని 10 చెప్పుకుంటూ వెళతారనమాట. అది చూడండి. పొగజునల్వరువనెంగో, బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒక అద్వితీయుడు అని పిలిచేనా అని ఓవరాల్ గా చెప్పడం వేరు. కీర్తిమంతుడవన్నా, అందగాడివన్నా, గుణవంతుడవన్నా, ఏ అద్వితీయుడవన్నా నిన్నేమని పిలవాలయ్యా, పిలవడం తెలియట్లేదు అనడానికి ఇంత పదం. పుగజునల్ ఒరువనెంగో, ఒరువిల్ సీర్ భూమి ఎంగో, తిగజుం తన్ పరవయ్యంగో, తీయంగో వాయువెంగో, నిగజుం ఆకాశమెంగో, நீல் சுடர் இரண்டுமெங்கோ, இகழ்வில் இவ்வனைத்தும் எங்கோ, కన్ననై కోమారే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసరం. తర్వాత రెండవ పాసరం. కోమారు అరియమాటేన్
ఇందాకటి దాని కంటిన్యూషన్ ఏమని పిలువను అని పూర్తయింది. ఎలా పిలవాలో తెలియట్లేదు అని ప్రారంభమైంది. ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. కண்ணనై కూవుమారే కూవుమారరియ మాటేన్, ఎలా పిలవాలో తెలియట్లేదు. குன்றங்களனை தும்மெங்கோ மேவு சீர் மாறியங்கோ விளங்குதார கைகளெங்கோ நாவியல் களைகளெங்கோ ஞான நல்லாவியங்கோ பாவு சீர் కన్నన్ ఎమ్మాన్ పంగయ కన్ననయ్యే. ఎంత అందమైనటువంటి పిలుపులతోటి స్వామిని ఇందులో పిలుస్తారో చూడండి. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసేద్దాము. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? కొన్నంగళ్ అనైతుమెంగో, కులాచలాలు అని పిలవన. కుల అచలాలు, అచలం అంటే పర్వతం. అది ఒకప్పుడు చలముగా ఉండేది, ఎగిరిపోతూ ఉండేది. అలా ఎగిరిపోతూ ఎక్కడైనా ఒక చోట ఆ కొండ వాలింది అంటే ఆ ఊరు సర్వనాశనం అయిపోయేది. అప్పుడు అందరూ ప్రార్థిస్తే ఇంద్రుడు బయలుదేరి వజ్రాయుధంతో ఆ కొండల రెక్కలు కట్ చేశాడు. అందుకని ఆయనకి ఏమని పేరు వచ్చింది? బలభిత్, కొండలని భేదించిన వాడు అని ఇంద్రుడికి పేరు వచ్చిందండి. అప్పటి నుంచి చలాలన్నీ ఏమైపోయాయి? అచలాలు అయిపోయాయి, కదలకుండా ఎక్కడ అక్కడే పడున్నాయి. అలాంటి కుల పర్వతాలు అని నిన్న పిలవన. మేవు సీర్మారియంగో, ఇందులో ఒక విశిష్టమైన అర్థాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటామనుకోండి. ఒక పృథివీ, అప్పు, తేజోవాయు, ఆకాశాలు కారణాలైతే ఆ కారణాలలోంచి వచ్చే కార్యాలు శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస, గంధాలు. కారణాలు, కార్యాలు, పంచభూతాలు, తన్మాత్రలు. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అన్నమాట. మేవు సీర్మారియంగో, అందరూ ఆశపడేటువంటి మేఘమా అని పిలవన. కులాచలాలు అని పిలవన, మారి మేఘమని పిలవన. విళంగు తారకైగళంగో, ప్రకాశించే నక్షత్రాలని పిలవన. అగ్నికనమాట మూడో దానికి వచ్చేటప్పటికి. నా ఇయల్ కలయిగళంగో, నా అంటే తెలుగులో నా అంటే నాది అని, తమిళంలో నా అంటే నాలుక అని అర్థం. నా ఇయల్ కళయిగళంగో, నాలుకతో చెప్పే విద్యలని పిలవన. ఎంత బాగుందో. జ్ఞానం నల్లావియంగో, జ్ఞానానికి విలక్షణమైన శరీరమా అని పిలవన. అంటే జ్ఞానమే ఒక రూపు దాల్స్తే ఒక శరీరం అయిపోతే నువ్వు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అక్కడ చెప్పారు. రాముడు ధర్మాన్ని, ధర్మం అంతా తీసుకొచ్చేసి ఒక పోతలా ఇలా పోసేస్తే రాముడు అయిపోతాడు. ఇక్కడే అంటున్నారు జ్ఞానం అంతా తీసుకొచ్చేసి ఒక పోత పోసేస్తే పరమాత్మ అయిపోతాడు. పాసీర్ కన్నన్ యమ్మాన్, పావు సీర్ ప్రసిద్ధమైనటువంటి కళ్యాణ సీర్, కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన కన్నన్ పరమ సులభుడైన యమ్మాన్ మా స్వామి. ఎన్ని విశేషణాలు వేశారు. ఒకటి ఆయన ప్రసిద్ధుడు, ప్రసిద్ధమైన కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు, అందరికీ పరమ సులభుడు, నాకు స్వామి. అంత గొప్ప ఆయన ఎవరండి? నాకు స్వామి. ఆ చెప్పుకోవడంలో ఆనందం అది. పంగయ కన్ననై, పంకజనేత్రుడు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం కలిగిన నేత్రాలు. కోవుమారు అరియమాటే, అలాంటి స్వామిని ఎలా పిలవాలో నాకు తెలియడము లేదు. ఇందాకనేమో ఏమని పిలవను అన్నారు, ఇప్పుడేమో ఎలా పిలవాలో తెలవడం లేదు. రెండిటికి చిన్న తేడా. అసలు ఏం పిలిస్తే బాగుంటుంది అని సంశయం. అబ్బే ఎలా పిలవాలో అసలు తెలియట్లేదు నిర్ణయం. అంత చిన్న తేడా అనమాట. ఈడు వ్యాఖ్యానం 122వ పేజీ, 2వ పాసురం. இரண்டாம் பாட்டு 2వ பாசுரம். கீஷ்டன பூத பஞ்சகங்களையுடைய కార్యంగళై క్రమத்திலே పేసుగిరార్. ఎంత చక్కటి సారభూతమైన అవతారికలు ఇస్తారో అండి. కింద చెప్పినటువంటి భూత పంచకాలున్నాయే కారణాలు,
వాటికి కార్యాలని గురించి చెప్తున్నారు. పంచభూతాలంటే పృథివీ, అప్తేజో, వాయు, ఆకాశం. పంచ తన్మాత్రలు అంటే శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధ. ఆ 5లోంచి ఈ 5 వచ్చాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. పూమారు పాసురమిట్టనే కుంబడి అరిగిరిలేన్, ఎలా ఏ పేరుతో పిలవాలో నాకు తెలియదు. ఇక్కడ కూడా మనం అద్వైత విశిష్టాద్వైత భేదాలను నిన్న పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. నీవు నిర్వికారుడివి, నిర్గుణుడివి కాబట్టి నిన్నేం పిలవాలో తెలియదు అంది అద్వైతం. అనేక గుణాలు కలిగిన అత్యద్భుత స్వరూపుడివి కాబట్టి నిన్నెలా పిలవాలో తెలియట్లేదు అని విశిష్టాద్వైతం. అంతే తేడా, ఇద్దరికీ తెలియట్లేదు. వాళ్ళకేమో ఏమీ లేవు కాబట్టి తెలియట్లేదు, వీళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలియట్లేదు అనేటువంటి భేదం అన్నమాట. కూవదలావదు అజైకై పిలుపు. కూవుదలు అంటే కూవుదల కాలం నిన్నం కురుగాదో చెప్పుకున్నాం కదండి, పిలవడానికి అని అదనమాట. కోవని పోదియేల్ ఎన్నక్కడవదిరే, పెరియాళ్వార్ తిరుమలలో చెప్పినట్లుగా పిలిచి పిలిచి చాలా విశ్వాసంతో పిలిస్తే ఎంతటి వాడైనా చక్కగా పలుకుతాడండి. పిలవడంలో విశ్వాసం ఉండాలి. అందుకనే మంత్రానికి ఎప్పుడు కూడా మంత్రే తద్దేవతాయాంచ, మంత్రప్రదాత అయిన గురువులో కూడా మనకి చాలా విశ్వాసం ఉండాలి అంటారు. విశ్వాసం లేకపోతే మంత్రం పనిచేయదండి. మనకు ఒక పాసురంలో వచ్చింది, మంత్రాలు ఏయో పేర్లతో పిలిచినా కూడా అవి విశ్వాసంతో చేస్తే పని చేస్తాయి అని. సరదాగా ఒక మాట గుర్తొస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే ఒక ఆయన పావు మంత్రం వేసేవాటండి. ఆ పావు మంత్రం వేసే వాళ్ళకి బోళ్ళు మంది పాము కాటు వేసిన వాళ్ళు వస్తే ఈయన మంత్రం వేయగానే టక్కుమని దిగిపోయేది. హాయిగా చక్కగా ఉంది, చాలా పేరు వచ్చేసింది. అక్కడికి ఒక పండితుడు వచ్చేటండి. ఏమిట్రా ఇంతగా గొప్పగా మంత్రాలు వేసేస్తున్నావు, ఏం మంత్రం వేసావేమిటి అని అడిగాడు. అడిగితే అయ్యగారు నాకేమొచ్చండి, నాకేదో మా పెద్దాళ్ళు చెప్పారు అదే చదువుతున్నాను తప్ప మాకేం రాదు అని. పర్వాలేదురా చెప్పు అసలు అదేం మంత్రమో అన్నట్ట. అక్కోరప్ప తక్కోరప్ప కొరకరప్ప అన్నట్టు. ఆ పదాలు చూడండి, అక్కోరప్ప తక్కోరప్ప కొరకరప్ప అన్నట్టు. బాబా ఇదే మంత్రం రా, ఎక్కడా వినలేదు, నేను ఇన్ని వేదాలన్నీ చదువుకుని వచ్చాను కానీ ఈ మంత్రాన్ని నేను అప్పుడు వినలేదు. కాదురా, ఇది అసలు ఒరిజినల్ ఎలా ఉంటుందో నీకు చెప్తానుండు అని చెప్పి అన్ని ఆయన వేద విజ్ఞానాన్ని అంతా తిరగవేసి అఘోరేభ్య అధఘోరేభ్య అధఘోర ఘోరకరేభ్య, ఇది చండి మంత్రం, అసలు మంత్రం. దానికి అంతెక్కడొస్తుంది నాకు, అక్కోరప్ప తక్కోరప్ప కొరకరప్ప. సరే చదివేస్తున్నాడు మంత్రం వేసేస్తున్నాడు, మిషన్ దిగిపోతుంది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది. విశ్వాసం, ఆ విశ్వాసంతో అది అలా పని చేసేస్తుంది అంతే. ఈ పండితుడు వచ్చి ఒరే తప్పురా, నువ్వు చెప్పేది ఇలా కాదురా చదవడం, అఘోరేభ్యోధ ఘోరేభ్యోధ ఘోర ఘోరతరేభ్య అని చదవాలిరా అని. అయ్య బాబా అవన్నీ నాకు రావండి, అకోరప్ప తకోరప్ప కొరకరప్ప. సరే ఇదే బాగుందని నీ ఇష్టం అని వెళ్ళిపోయాట. పాపం ఇతనికి అయ్యో నేను ఎంత తప్పు చెప్తున్నానే, ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పి ఇదేదో చదవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇది రాక తను పూర్వం నుంచి చెప్పే అది పోయి అవతల వాళ్ళకి విషం దిగడం పోయింది, విషం ఎక్కేయడం మొదలుపెట్టి. ఏమిటి దీనికి కారణము అంటే పురాణాల్లో ఎక్కడో ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానాల్లో ఉన్నటువంటి విషయం అన్నమాట, విశ్వాసం అన్నమాట. మనకి రామకృష్ణ పరమహంస కథలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇదిగో నీకు పొట్లం ఇస్తాను, ఈ పొట్లాన్ని జేబులో పెట్టుకుని నది ఈదేసి ఆతల ఒడ్డుకి వెళ్ళాక తెరువు అని చెప్పారు రామకృష్ణ పరమహంస. సరే అని పెట్టుకున్నాడు. పెట్టేసుకుని కొంచెం ఈదగానే అసలు ఏముందో ఈ పొట్లంలో చూద్దాం అని ఆ పొట్లం తీసేస్తే అందులో ఏమీ లేదు, ఉట్టి కాగితం పొట్లం కట్టించాలి. అక్కడ ములిగాడు. ఈ బాబాయ్ ములిగిపోతున్నా అని మళ్ళీ గొల్లుమంటే మళ్ళీ గట్టుకొచ్చేసాయి అంటే గట్టుకొచ్చేసాడు అని. విశ్వాసంతో చేస్తే అక్కోరప్ప అన్న తక్కోరప్ప అన్న కొరకరప్ప అన్న
ఏ అప్ప అన్నా కూడా అవన్నీ పనిచేస్తాయి. అందువల్ల మనకి అదే చెప్తుందండి విష్ణు సహస్రనామం. యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనంతు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ. ఒక అక్షరం పోయినా పదం పోయినా శ్లోకాలే పోతాయి. పోయి పైగా ఏమని చెప్పుకుంటాం, ఏమిటో నోటికి బాగా వచ్చేసిందండి, 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. 5 నిమిషాల్లో అయిపోవట్లా, 40లోంచి 80లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళేసి నీకు 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఇందులో అక్షరాలు పోవడం కాదు, పదాలు పోవడం కాదు, పాదాలు పోవడం కాదు, శ్లోకాలు మొత్తం ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పడం. ఏదైనా మంత్రాన్ని చాలా విశ్వాసపూర్వకంగా మనం చదువుకున్న నాడు, ధ్యానం చేసిన నాడు, ఆచార్య కటాక్షం అనే విశ్వాసం ఉన్ననాడు అది తప్పకుండా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇది చెప్తున్నారు. దీన్ని మనం రేపు పూర్తి చేసుకుందాం. కోమారరియ మాటేన్ పున్నంగళనై తుమెంగో మేవు సీర్మారియంగో విళంగు తారకైగళంగో நாவியல் கலைகளெங்கோ ஞான நல்லாவியங்கோ పావుసేన్ కన్ననమ్మాన్ పంగయ కన్ననయ్యే. ఆ కన్నన్ని తలుచుకునేటప్పటికి, అసలు ఇలా అనేటప్పటికి అర్జునుడు ఇలా చూశాడు, పద్మపత్ర విశాలాక్ష, బాబాయ్ ఎంతంత కళ్ళం, ఆ కళ్ళు అలా గుర్తొచ్చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. పంగయ కన్ననయ్యే, అలాంటి పంకజనేత్రుడైనటువంటి కన్నని యొక్క వైలక్షణ్యాన్ని, ఈ పాసురార్థాన్ని మనం రేపు పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిధే రామ పద్మార్చనాదం తిరు అరుణ్మాల్ సేన முதலீசன் கோபநாதமன் சீருய்யப்பண்டார் மணக்கால் ரம்பிசன் ராமாள வந்தார் குருமாலாதர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் பட்டர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனை இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் கல்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடியுன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் நிதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் மணிம் வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனையர் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மலைப்பரளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க பாத சேவா திரவிட வேத ரகசியாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமகம் நரசம்ஸ்ரபத்யே கௌதிகே சஞ்சாతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం పుడరివర్లిమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాని సచ్చిష్ట లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.